ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬਨਾਮਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ। एक पासे श्रोमणी अकाली दल ने कल अपने 64 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिता है। दूजा कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्य मंत्री, उन्होंने अकाली दल के खेती कानूनों लिए उन्होंने जिम्मेवार ठहराया। जे इन्होंने हमायत ना की होंदी तो खेती कानून बनने नहीं सी, काले कानून नहीं सी बनने। उन्होंने उपर अज प्रोफैसर चंदू माजरा उन्होंने भी हमला किया है। आप आम आदमी पार्टी जी नवजोत सिंह सिद्धू जड़ियाँ चिट्ठियां मुख्य मंत्री ने लिखते उन्होंने तो लैके भी उन्होंने किंतु परंतु किया भी चिट्ठी चिट्ठी खेडना बंद करो, एक्चुअल दे विच कुछ करो। सो प्रैस साहब, ये पंजाब की जी टोटल स्थिति है, जो चोणों के विच मेरा ख्याल 4-4.5 महीने का समा जिहड़ा रह गया, तुसीं की समझदे हो ये स्थिति किधर नूं जा रही है, की टर्न लै रही है, मतलब ये की पंजाब किधर नूं जा रहा है जी। पंजाब की जिहड़ी स्थिति है इस वेले पोलीटिकल, वो बड़ी जिन्हों कहते हैं टरमोइल दे विच है। हाँ जी। और यह जी सिचुएशन है जिहदे विचों कुछ भी हजे कढ़ना बड़ा मुश्किल लग रहा। उहदी वजह हैगी है कि एक पासे दा किसान अंदोलन है। हाँ जी। और किसान अंदोलन भखिया होया है। किसान अंदोलन दे विच जिहड़े लोग जा रहे हैं किसानी नाल जुड़े हुए, उही पोलीटिकल पार्टियां दा केडर भी हैगा, खास तौर पर अकाली दल दा। जिस वेले अकाली दल ने शुरू की अपनी मुहिम प्रचार की, तो उस वेले उन्होंने पर जोड़े क्वेश्चन होने लगे, उन्होंने तो थोड़ा लाठी चार्ज भी होया, वायलेंस भी होया, वो सारी चीज़ों के बाद किसान अंदोलन ने क्या, पंजाब के किसान अंदोलन ने कि जी तुसी ये पोलीटिकल रैलियां ये सारा कुछ बंद करो और उस वेले शुरू करो जिस वेले इलैक्शन डिक्लेयर हो जाए। हाँ जी। ये जिहड़ी स्थिति है उहदे जिस वेले ये फैसला किया या अपील की, उस अपील का जिहड़ा सीगा सारियां पोलीटिकल पार्टियां सीगियां, उन्होंने कोई उत्थे किंतु परंतु नहीं किया। उन्होंने पता सीगा कि साडा वोट बैंक हैगा, अगर असीं बोलांगे तां मेरे ख्याल प्रेस साहब दो पार्टियां नूं छड्ड के बाकियां ने हमायत की, दोनों ने कहा भी असीं अपनी लीडरशिप नाल गलबात करके इदां हैगा भी कोई भी फैसला इमीडिएटली एक कमरे 'च बैठ के नहीं हुंदा, एक प्रोसैस हुंदा, प्रोसैस दे विच ही ये सारा कुछ देखना पैंदा है। मैं तुहानूं दसदा कि किसान अंदोलन ने जिहड़ा ये फैसला किया, क्या पोलीटिकल पार्टीज़ नूं अनाउंस किया या कॉन्फिडेंस लैके किया, दोनों चीज़ां जिहड़ियां हैगियां डिफरेंट हैं। अगर तो अनाउंस करता तो नैचुरली उहदा रिएक्शन ये आ रहा है कि पोलीटिकल एक्टिविटी कंटिन्यू है। उहदा रिएक्शन ये भी आ रहा है कि पोलीटिकल पार्टीज़ अंदरों सफोकेटेड महसूस कर रही हैं ना, लेकिन बाहरों उन्हां दे नाल समर्थन देण वास्ते तैयार लग रही हैं। चोर मोरियां लंबियां जा रही हैं कि किस तरीके दे नाल। और दूसरी गल हैगी है डेमोक्रेसी दे विच एक लैवल प्लेइंग फील्ड हुंदा है। अगर तुसी सरकार नूं कहो तुसी अपना काम जारी रखो, उहदा मतलब ये हैगा सरकार दा कोई भी काम होवे पोलीटिकली हुंदा। अगर सरकार अपना काम जारी रखती है तो आपोजिशन पार्टियां जिहड़ियां हैगियां उन्हां नूं कुछ ना कर दिता जाए तो एक लैवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहिंदा। तां ये जिहड़ा हैगा एक इशू है। दूसरा इशू जिहड़ा हैगा ये हैगा कि कैप्टन साहब ने जिहड़ी गल कही है कि भी 113 जगह ते पंजाब दे विच धरने लगे हुए हैं जिहदा पंजाब की इकोनॉमी के उपर असर पै रहा है। अगर तुसी ये सारा कुछ करना है तो दिल्ली के बॉर्डर के उपर ही जिहड़ा हैगा कीता जावे, जां हरियाणे उहदे बारे भी हरियाणे च या दिल्ली के बॉर्डर हरियाणे दी पॉलिटिशियंस ने उहदे विरोध दे विच रिएक्ट कीता। और जिहड़ियां पंजाब दीयां जथेबंदियां उन्हां ने भी डिफरेंट तरीके दे नाल इहनूं रिएक्ट कीता। कुछ ने कहा जी वो इहदे खिलाफ हैं, कुछ ने कहा कि नहीं उन्हां दा मीटिंग डिफरेंट है। इसे तरीके दे नाल इक्को एक पोलीटिकल पार्टी पंजाब दे विच ऐसी है जिहड़ी कि ओपनली किसानी अंदोलन की विरोधता कर रही है, वो हैगी बीजेपी। हाँ जी। क्योंकि किसानी अंदोलन पूरा बीजेपी के अगेंस्ट लामबंद है और किसानी अंदोलन जिहड़ा हैगा और अज भी शायद उगराहां दी स्टेटमेंट हैगी है कि बीजेपी के अलावा साडा किसी नाल कोई रौला नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। अगर ये चीज़ हैगी है तो जिहड़ियां दूसरी पोलीटिकल पार्टीज़ हैं वो नूं भी अपना काम करन दिता जाए। वजह की पता की है कि पॉलिटिक्स जिहड़ी हैगी है वो एक कोई बिजली का स्विच नहीं है, हुण ऑन कर दो तो हुण ऑफ कर दो। हाँ जी, हाँ जी। एक कंटीन्यूअस प्रोसैस हुंदा है। उस कंटीन्यूअस प्रोसैस दे विच उस साल दे विच जिस वेले इलैक्शन कुछ महीने रह गए हैं उसके बाद चोन जाब्ता लग जाना है। हाँ जी। उहदे विच पोलीटिकल पार्टीज़ नूं ये गल कहनी
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਰੂਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੇਖ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਜੇ ਮਾਹੌਲ ਭਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੰਜਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਫੇਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਅਹੈਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ BSP ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਪੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹੋ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਫੀਟ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਜਾਂ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫੇਸ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਦ ਕਿ ਮਾਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕੈਡਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹਦੀ ਪੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਠ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਅਸਮੰਜਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ BSP ਦਾ ਕੈਡਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ, ਕਿ 2 ਸੀਟਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਕਿਉਂਕਿ BSP ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਜਾਂ 4% ਜਾਂ 5% ਵੋਟ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੇਡਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ BSP ਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਮੰਜਸ ਦੀ ਹਜੇ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੱਡ ਸਲਿੰਗਿੰਗ, ਉਹ ਮੱਡ ਸਲਿੰਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਬੇਟ, ਈਵਨ TV ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਕਤਰਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਖਹਿ ਪੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 22 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੱਟਬੈਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤੇ? ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, 2-3 ਜਿਹੜੇ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਜ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾ, ਰੇਤਾ ਬਾਜਰੀ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀਗੇ 2 ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਸੰਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ? SIT ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟਬੈਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਸੈਟਬੈਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਏ ਆਪਣੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇਗੀ? ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਅਪੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਲੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, CM ਫੇਸ ਕੌਣ ਹੋਵੇ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਕੋਈ CM ਫੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸੀਗੀ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤੂਤੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਲਾਈਡ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੇਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੂਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮਾਝੇ 'ਚ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮੇਨ ਮਾਲਵਾ ਸੀਗਾ।
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਆ ਗਿਆ, 4 ਐਮਐਲਏ ਛੱਡ ਹੀ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਡਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ MP ਬਣਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ MP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਸਕਦੇ हैं। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਵੋਲਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੋਈ ਫੇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ CM ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਾਈਨਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ 10-15 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਟਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਿਹਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਰਾਜਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਵ, ਚਾਹੇ ਰਾਈਫਲਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਮਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਆਰਮਡ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੁਲ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਕ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦੇਖੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਆ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ,
ਸ਼ਰੀਆ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਲੰਡਨ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬੇਜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਐਮਪਟੀ ਪਲੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਐਸੀ ਗਰੁੱਪ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਰੀਆ ਲਾਅ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਕ ਹੋ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਹੋਰ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਬੀਫ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹਜੂਮੀ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਹਜੂਮੀ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਰੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਬੇਜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 9/11 ਤੇ ਬਾਅਦ 2001 ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫੋਰਸਿਸ ਆਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ 100 ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 5000 ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਟੋ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ, ਟਰਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮੇਜਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰॉ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ CIA ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ KGB ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ M16 ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ISI ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟਨਰ ਕੌਣ ਥੇ? ਇੰਡੀਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਲੌਕ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰਵਾਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲੂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਡੈਪਥ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੈਕਯਾਰਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਈਸਟਰਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਕੁਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੋਇਲ ਨੂੰ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਕਿਆਂਗ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਕੂ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵਧਣ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਲ ਓਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਦਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ DG ਹੈ ISI ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਹਕਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫਤਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਸੋਵੀਅਤ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੁਝ, ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੋਰਸਿਸ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ, ਕਾਮਰਸ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਪੀਓਨੇਜ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਘਟਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗੀਜ਼ੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਸਟਾਈਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮੇਜਰ ਲੀਡਰਸ ਹਜੇ ਵੀ वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। ईवन इंडिया भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा है। इंडिया ने सिर्फ एक ऑफिशियल रिएक्शन दिता है कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान है वो इस वेले पूरे कंट्रोल दे विच है तालिबान दे। एक रिएक्शन आया, अदरवाइज होर कोई रिएक्शन नहीं आया। और मैं होर एक तुहानूं गल दसदा कि अमेरिका सॉरी जिहड़े पाकिस्तान की ISI है वो पिछले दिनों दे विच काफ़ी ज़्यादा कागजात ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੋਸੀਅਰ ਤਕਰੀਬਨ 130 ਪੇਜ ਦਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।